सिंह जे गल की जाए तो इस वक्त शंभू बैरीयर के उपर मौजूद हाँ और ये उही जगह है जिस जगह के उपर पहला भी मोर्चा शुरू किया गया सी, चाहे वो दीप सिद्धू की गल हो अज जिहड़ा अज का दिन है 13 फरवरी का, तो अज के दिन नूं लैके किसानों के वलों कॉल दी गई सी दिल्ली जाण नूं लैके। तो बिल्कुल जिथे किसानों के वलों तैयारी करके इस जगह के उपर एकत्र होने वास्ते चाराजोई की जा रही है, तो उत्थे ही देखा जाए तो शंभू बैरीयर के उपर जिहड़ा ये पुल पैंदा है, जिथे तुसीं देखा होवेगा कि किस तरीके दे नाल एक बहुत करड़ी जिहड़ी बैरीकेडिंग की हुई सी। ते इसे दे दरम्यान इधरले पासे जिहड़ी फौज दी टुकड़ियां दी दस्तियां दी गल होवे, जिस तरीके दे नाल फौज दे दस्ते इत्थे नज़र आ रहे हैं, तकरीबन वड्डी तादाद दे विच फौज दीयां टुकड़ियां ने, ABP दी गल होवे जां वख-वख तरीकों दे नाल होर तमाम सारियां चीज़ां दी गल होवे, तां दूजे पासे जिहड़े नौजवान ने वड्डी तादाद दे विच इस जगह दे उपर आके पुज चुके ने और जिहड़ा इत्थे प्रशासन दे वल्लों जां जिहड़ा फौज दे वल्लों वख-वख टुकड़ियां दे वल्लों इत्थे कहा जा रहा है कि तुसी पिछे हट जावो, इत्थे 144 धारा लगी हुई है, पर देखना होवेगा किस तरीके दे नाल नौजवानों दे विच भी वड्डा उत्साह नज़र आ रहा है। जिवें अज तो तकरीबन 3 साल पहलां दा जिक्र होवे जदों किसानी अंदोलन शुरू होया सी, ते बिल्कुल अज भी उस तरीके दे नाल लोकां दे विच नौजवानों दे विच उत्साह नज़र आ रहा है और जिहड़े किसान ने वो दिल्ली ना पुज सकन, जिस तरीके दे नाल पहलां किसानां दे वल्लों जिहड़ा सी तैयारी करके दिल्ली दे विच तकरीबन 1 साल दे वक्फे दे दरम्यान समा बतीत किया जाता है। तो इधर तस्वीरां दे विच दोनों पासियां दीयां जिहड़ियां तस्वीरां ने तुहाडे नाल साझीआं करदे हां कि किस तरीके दीयां तैयारियां कीतियां होईयां ने और जिहड़े इत्थे समर्थक जां इत्थे धरनाकारी होणगे उन्हां नूं किसी भी हालात दे विच दिल्ली दे विच दाखल होण तो रोकिया जा सके। इधर दियां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं कि वड्डी तादाद दे विच इत्थे यूथ पुजदा नज़र आउंदा है। शंभू बैरीयर दे उपर मौजूद हाँ तां वड्डी तादाद दे विच जिथे कह सकते हैं कि सुरखे दस्ते लगे हुए ने, ते इत्थे ही वख-वख वड्डी तादाद दे विच नौजवान पुजदे नज़र आउंदे ने, ते जिथे बजुर्गां दी जां किसानां दी गिनती दे नाल भी वड्डा समर्थन नौजवानी दे वल्लों मिलदा नज़र आउंदा है। ते सब तो पहला पिछले पासे दीयां तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर दिंदे आ और इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़े सुरक्षा दस्ते ने उन्हां दे वल्लों अपनियां तैयारियां आरंभियां होईयां ने और किते ना किते जिहड़ियां चीज़ां दा जिक्र करना होवे, जिहड़े मानयोग कोर्ट दे वल्लों जिहड़ियां चीज़ां नूं बैन कीता होया वो तारां दी गल होवे भी ये जिहड़ियां तारां ने किते भी नहीं लगाईयां जा सकदियां, पर आखिर ये किसानां दे दरम्यान ही क्यों इस तरीके दीयां तारां दी वरतों कीती जा रही है, जां जिस तरीके दे नाल ये भी वड्डे सवाल आपस दे विच उठदे ने। आपस दे विच ये भी सवाल किते ना किते उठदे ने कि भारत ते पाकिस्तान का बॉर्डर भी इस तरीके का नहीं बनया होया जिस तरीके का बॉर्डर अज किसानों के दरम्यान बना दिता गया है। आखिर ये की कारण है, क्योंकि इस तो पहला भी जे किसानों का जिक्र करना होवे तां तकरीबन 1 साल के लंबे वक्फे के दौरान जिहड़े किसान ने वो उस वक्त दिल्ली दीयां सड़कों के उपर रहे ने और इस अंदोलन के तहत इस डिमांड के तहत एक वड्डी स्ट्रगल भी की गई है। खासकर हुण देखना होवेगा कि ज्यों ही इत्थे किसानां दी जिहड़े श्री फतेहगढ़ साहब की पावन पवित्र धरती तो चले हुए ने, ज्यों ही उन्हां दा इत्थे दाखला हुंदा है जां किसान आगूआं दे वल्लों किस तरीके का फैसला लिया जाता है जां फिर इस तो अगले पासे लंघण नूं लैके दिल्ली दे विच दाखल होण नूं लैके अगे वधण नूं लैके किस तरीके की रणनीति उलीकी जा सकती है। किते न किते जिहड़ियां तमाम सारियां चीज़ां ने ये भी ख्यालात मंगदियां ने। इन्हां दोनों पासियां दीयां तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि जिथे ये आवाजाई वाले एक दिल्ली नूं जाण वाला ते एक दिल्ली तो आउण वाला पुल जिहड़ा पंजाब दे विच दाखल हुंदा है, जिस नूं पंजाब ते हरियाणा दा बॉर्डर भी कहा जा सकदा है। इन्हां दोनों पासियां ते वड्डी तादाद दे विच जिहड़े
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल शंभू बैरीयर के उपर मौजूद है और यही बैरीयर है, ये वही जगह है जिस जगह के उपर तमाम सारिया तस्वीरां तुसी देखियां होणगियां कि किस तरीके दे नाल किसानां नूं रोकण वास्ते ਜਿਹੜੇ एक वड्डी बैरीकेडिंग की हुई है। इत्थे तमाम सारे नौजवान पुज रहे ने, किसान पुज रहे ने, उन्हां दे नाल गलबात करन दा यतन करांगे। की नाम है जी तुहाडा? जीत सिंह जी, जिला लुधियाना। कित्थों आए हो जी? जिला लुधियाना जी। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। MSP ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸੰਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 80% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਠਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਦ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ
ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਨੋੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਆ, ਪੂਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? देखो तैयारियां था ने मैं देख ली फिरका सारी, ठीक है नहीं, सारे में जज्बा या मांग जो है सारे की एक आ। ये ना सोचो कि किसान कला एक किसान भी किसी बड़ी कौम के अंदर है ना, 36 बरादरी के अंदर किसान आ, चाहे वो मेरा कोई भी भाईचारा या किसी भी वो जाति दे या, हम सारे जने आज यहाँ देख लो मतलब हर किसान इकट्ठा या, चाहे कोई 1 किले वाला या चाहे कोई 100 किले वाला या, हर किसान ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है और कहना मनना है जथेबंदियां का भी भाई जिस तरह भी हम कहांगे। अगर बैठने नु कह दिया बैठना आ, अगर लेटने नु कह दिया फिर लेटना भी आ, अगर जे कह दिया गोली के अग्गा आ जाओ, गोली के अग्गा भी अपन सीना तान का खड़े होना आ। और जिस तरह भी जथेबंदी कहेगी उसी तरह आप तैयार हाँ। अपन जथेबंदी के कहने में चलना आ, क्योंकि हर मुकाम की एक मंजिल हो आया। अगर आप कहना नहीं मनांगे तो आप फिर फौजा बागी कहे, जहां जो कहना नहीं मनदा ना फौजा नू बागी फौजा कहे जाए। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? मैं धन्यवाद करूं अपने बड़े भाई पंजाब का, ठीक है, जिन्होंने हमारी इतनी मदद शायद नहीं कोई कर सकता है जितनी इन्होंने करी है। हमने जब भी कोई हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म ढाया आ, इन्होंने मानू मोढे गल मोढा लेकर हमारी गैल खड़े हैं। और अज हरियाणे का भी फर्ज बनाया कि अगर नहीं इतना मान ले मानू साथ दे सका, हमारा हरियाणा वाला का भी फर्ज बना भी हम बड़े भाई की मदद करा और आप इन्हों यहाँ से लेन वास्ता है कि पर संगत कोई दिक्कत नहीं है। उधर से भी है, आप थोड़ी देर बाद अगर पर टप सका तो देख लियो, मैं आपको बता देंगे। पर भी इसी तरह हजूम इकट्ठा होगा और आप लड़ाई ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੇਰਾ कोई बड़ा किसान, सारी संगत कोई आगू नहीं है, कोई हम सिर्फ एक सेवादार हाँ। आगू तो 1-2 ही होए करा, क्योंकि फिर सारे आगू बन जाना फिर वो जथेबंदियां नहीं चलती हैं। तो हमारे आगू जो हैं उनका अपना कहना मनना है। मैं अगर थारी इस वीडियो वाईफाई गल देखियो हरियाणे वाले भी, तो उन्होंने भी हरियाणे वाले भी अपील करूँगा, इतना तक जथेबंदी का कोई आदेश नहीं आंदा, मनमानी नहीं करनी है। कई बार बंदे मन की कर जाए, जिस मन नू अपने नू इतना समझाना आ भी जज जथेबंदी का आदेश आवा फिर रुकना भी नहीं है। चाहे इनके जो ने बैरिकेड लाए हुए एक एक रोड़ा करके अपन फेंकना पड़ा, फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ किसान अंदोलन वर्गा फिर तो माहौल बनूंगा? फिर उस तो ज्यादा पहला तो ज्यादा माहौल बनूंगा। इतना तक पहला तो चलो इलेक्शन तो भी है या, पर इब जो इलेक्शन आ उसके अंदर हमारी जथेबंदियां का कोई भी, चाहे वो हरियाणा की चाहे पंजाब की, कोई किसी की सहूलत नहीं। पहला कहे हुआ अगर इलेक्शन लड़ना अपने घर रहो,
अगर अंदोलन लड़ना आ, ये अंदोलन सेवा आ, या तो राजनीति कर लो या सेवा कर लो। अगर कोई दो नावां में सवार होगा तो फिर उसनू एक नाव इधर चलेगी एक इधर चलेगी, गब्बे दे दो फाड़ हो जाने आ, तो उसका बटना कुछ नहीं है। इसी करके हम सबनू और करा भी हाँ कोई दिक्कत नहीं है तो ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारा बरकरार है, पहला उसी तरह जिस तरह पहला था इसी तरह बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧੂਏ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੀਰੋ ਸਿਰੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਰੋ ਸਿਰੂਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸੀ ਗਿਲਾ ਕਰਿਆ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ।
ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ 2 ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਆ ਡਾਲਾਂਗੇ ਮੰਜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੇ ਜਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਨੇਊ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਰਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਟੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟੀਬੇ ਢਾਲ ਕੇ, ਕਲਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਲਫਾਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਫਰਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਰੀ ਪੰਜੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਹਿਲ ਪੱਟੀ ਬਲਾਣਾ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਕੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ
ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾ ਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਇੰਨੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ 4 ਤੋਂ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ
ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਪੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਰਲੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੱਟ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਜਾਰੇ ਬਾਰੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपके माध्यम से कहना चाहता वाटर कैनल वाला नवदीप भी इत्थे मौजूद है, असी गलबात करांगे। देश की किसान की आमदन बढ़ेगी, मजदूर की आमदन बढ़ेगी, देश को तरक्की होगी क्योंकि देश ये राजनेताओं की वजह से नहीं चलता। ठीक है, ये देश चलता है किसानों की वजह से, रोटी की वजह से चलता है। तो बस यही है भी ये तो हमारी ये प्रैक्टिस हम 5 साल तक करते हुए आ रहे हैं। हमें परवाह नहीं है, गोली भी चला देंगे तो तब नहीं डरते। ठीक है ना। नवदीप पहला वाटर कैनल का पिछली बार मुंह मोड़िया सी पर इस वक्त लगातार चुनौतियां का सामना करना पै रहा है। गोलीबारी ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਲਦ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਗੋਲੇ। ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਟੱਕ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਰੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਲੱਤ ਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਆ ਉਰੇ ਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ? ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆ ਬਾਂਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ। ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਆ ਜੀ ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ, ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਆਕਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਣਗ ਉੱਠੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਿਣਗ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਰ। ਸਾਨੂੰ CID ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ CID ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ, ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਐ ਫੇਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ? ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਗਿਰ ਜਵੇ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, 5000 ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਜੂਗਾ, 10000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਭਰਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਐ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੌਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੂਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। असली गोली बंदे मारने वास्ते जी चलती बॉर्डर के ऊपर ऐसे कहना उग्रवादी आए हुए हैं, पंजाबी हैं। 315 गोली बंदे मारने वास्ते होती है कि डराने वास्ते। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? फायरिंग हुई जी, हरियाणा पुलिस फायरिंग कर रही है। ਬਚਾਇਆ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ बचा एक बंदा जख्मी हो अस्पताल पे जाए। हाँ जी हाँ जी। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ। ABP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ। ਇੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪੁੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ
ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल शंभू बैरीयर के उपर मौजूद है और ये ਉਹੀ बैरीयर है ये ਉਹੀ जगह है जिस जगह के उपर तमाम सारिया तस्वीरां तुसीं देखियां होणगियां कि किस तरीके दे नाल किसानां नूं रोकण वास्ते ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। MSP ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸੰਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ।
ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਆ 80% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਠਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਦ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਏ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਆ, ਪੂਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? देखो तैयारियां था ने मैं देख ली फिरका सारी, ठीक है नहीं, सारे में जज्बा आ। मंग जो है सारे की एक आ। ये ना सोचो कि किसान कला एक किसान भी किसी बड़ी कौम के अंदर है ना, 36 बरादरी के अंदर किसान आ, चाहे वो मेरा कोई भी भाईचारा या किसी भी वो जाति दे या, हम सारे जने आज यहाँ देख लो मतलब हर किसान इकट्ठा आ, चाहे कोई 1 किले वाला या चाहे कोई 100 किले वाला या, हर किसान ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है और कहना मनना है जथेबंदियां का भी भाई जिस तरह भी हम कहांगे, अगर बैठने नु कह दिया बैठना आ, अगर लेटने नु कह दिया फिर लेटना भी आ, अगर जे कह दिया गोली के अग्गा आ जाओ, गोली के अग्गा भी अपन ना सीना तान का खड़े होना आ। और जिस तरह भी जथेबंदी कहेगी उसी तरह आप तैयार हाँ, अपन जथेबंदी के कहने में चलना आ, क्योंकि हर मुकाम की एक मंजिल हो आया। अगर आप कहना नहीं मनांगे तो आप फिर फौजा बागी कही, जहां जो कहना नहीं मनदा ना फौजा नू बागी फौजा कहा जाए। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? मैं धन्यवाद करूँ अपने बड़े भाई पंजाब का, ठीक है, जिन्होंने हमारी इतनी मदद शायद नहीं कोई कर सकता है जितनी इन्होंने करी है। हमने जब भी कोई हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म ढाया आ, इन्होंने मैनू मोढे गल मोढा लेकर हमारी गैल खड़े आ। और अज हरियाणे का भी फर्ज बनाया कि अगर नहीं इतना मान ले मैनू साथ दे सका, हमारा हरियाणे वाला का भी फर्ज बना भी हम बड़े भाई की मदद करा और आप इन्हों यहाँ से लेन वास्ता हैगी। पर संगत कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी है। आप थोड़ी देर बाद अगर पर टप सका तो देख लियो, मैं आपको बता देंगे। पर भी इसी तरह हजूम इकट्ठा होगा और आप लड़ाई इकट्ठे लड़ांगे। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? साडा कोई भी साथी नजरबंद नहीं, ना मेरा छोटा किसान ना मेरा कोई बड़ा किसान, सारी संगत कोई आगू नहीं है, कोई हम सिर्फ एक सेवादार हाँ। आगू तो 1-2 ही होए करा, क्योंकि अगर सारे आगू बन जाना फिर वो जथेबंदियां नहीं चलती हैं। तो हमारे आगू जो हैं उनका अपना कहना मनना है। मैं अगर थारी वीडियो इस वीडियो ਨੂੰ वाईफाई गल देखियो हरियाणे वाले भी, तो उन्होंने भी हरियाणे वाले भी अपील करूँगा, इतना तक जथेबंदी का कोई आदेश नहीं आंदा, मनमानी नहीं करनी है। कई बार बंदे मन की कर जाए, इस मन नू अपने नू इतना समझाना आ भी जब जथेबंदी का आदेश आवा फिर रुकना भी नहीं है। चाहे इनके जो ने बैरिकेड लाए हुए हैं, एक एक रोड़ा करके अपन फेंकना पड़ा, फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ उस तो ज्यादा पहला तो ज्यादा माहौल बनूंगा। इतना तक पहला तो चलो इलेक्शन तो भी है या, पर इब जो इलेक्शन आ उसके अंदर हमारी जथेबंदियां का कोई भी, चाहे तो हरियाणा की चाहे पंजाब की, कोई किसी की सहूलत नहीं पहला कहा हुआ। अगर इलेक्शन लड़ना है अपने घर रहो, अगर आंदोलन लड़ना है ये आंदोलन सेवा या तो राजनीति कर लो या सेवा कर लो। अगर कोई 2 नावां में सवार होगा तो फिर उसनू एक नाव इधर चली गई एक इधर चली गई, गब्बे दे 2 फाड़ हो जाने हैं, तो उसका बटना कुछ नहीं है। इसी करके हम सबनू और करा भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो करांगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा बरकरार है, पहला उसी तरह जिस तरह पहला था इसी तरह बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧੂਏ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਏ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੀਰੋ ਸਿਰੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਰੋ ਸਿਰੂਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ
ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ 2 ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਆ ਡਾਲਾਂਗੇ ਮੰਜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੇ ਜਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਕੜਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਟੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟੀਬੇ ਢਾਲ ਕੇ, ਕਲਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਲਫਾਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਫਰਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਰੀ ਪੰਜੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ JCB ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, JCB ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਦ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਹਿਲ ਪੱਟੀ ਬਲਾਣਾ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਕੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਇੰਨੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ 4 ਤੋਂ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਵਾਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਪੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਰਲੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੱਟ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪੱਟ ਤੇ? ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਜਾਰੇ ਬਾਰੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपके माध्यम से कहना चाहता ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करांगे। बचेगा देश की, किसान की आमदन बढ़ेगी, मजदूर की आमदन बढ़ेगी, देश को तरक्की होगी, क्योंकि देश ये राजनेताओं की वजह से नहीं चलता। ठीक है, ये देश चलता है किसानों की वजह से, रोटी की वजह से चलता है। तो बस यही है भी, ये तो हमारी ये प्रैक्टिस हम 5 साल तक करते हुए आ रहे हैं, हमें परवाह नहीं है। गोली भी चला देंगे तो तब नहीं डरते। ठीक है ना, चले जाएंगे। ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਲਦ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ। ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ, ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਆ?
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਗੋਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਟੱਕ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਏਰੇ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਆ ਉਰੇ ਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆ ਬਾਹ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈਏ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਖਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਆ ਜੀ, ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ, ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਆਕਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਣਗ ਉੱਠੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਿਣਗ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਰ। ਸਾਨੂੰ CID, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ CID ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਐ ਫੇਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, 5000 ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਜੂਗਾ, 10000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਐ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੌਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੂਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। असली गोली बंदे मारने वास्ते जी जल्दी बॉर्डर के ऊपर उग्रवादी आए हुए हैं, पंजाबी हैं। 315 गोलियां 315 गोली बंदे मारने वास्ते होंदी है कि डराने वास्ते। कित्थों मिली है? फायरिंग हुई जी, हरियाणा पुलिस फायरिंग कर रही है। बचाया वैसे लगी तो नहीं, बचा एक बंदा जख्मी हुआ, हस्पताल पे हाँ जी, हाँ जी। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ। ABP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ, ਇੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪੁੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल शंभू बैरीयर के उपर मौजूद आए और ये ਉਹੀ बैरीयर है, ये ਉਹੀ जगह है जिस जगह के उपर तमाम सारिया तस्वीरां तुसीं देखियां होणगियां कि किस तरीके दे नाल किसानां नूं रोकण वास्ते ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। MSP ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, 80% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਠਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਦ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਨੋੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਆ, ਪੂਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? देखो तैयारियां था मैं देख ली फिरका सारी, ठीक है नहीं, सारे में जज्बा आ। मंग जो है सारे की एक आ। ये ना सोचो कि किसान कला एक किसान भी किसी बड़ी
कौम के अंदर है ना, 36 बिरादरी के अंदर किसान आ, चाहे वो मेरा कोई भी भाईचारा या किसी भी वो जाति दे आ, हम सारे जने आज यहाँ देख लो मतलब हर किसान इकट्ठा आ, चाहे कोई 1 किले वाला या चाहे कोई 100 किले वाला या, हर किसान ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है और कहना मनना है जथेबंदियां का भी भाई जिस तरह भी हम कहांगे, अगर बैठने ਨੂੰ कह दिया बैठना आ, अगर लेटने ਨੂੰ कह दिया फिर लेटना भी आ, अगर जे कह दिया गोली के अग्गा आ जाओ, गोली के अग्गा भी अपन सीना तान का खड़े होना आ। और जिस तरह भी जथेबंदी कहेगी उसी तरह अपन तैयार हाँ, अपन जथेबंदी के कहने में चलना आ, क्योंकि हर मुकाम की एक मंजिल हो आया। अगर आप कहना नहीं मनांगे तो आप फिर फौजा बागी कहे, जहाँ जो कहना नहीं मनता ना फौजा ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਫੌਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? मैं धन्यवाद करूँ अपने बड़े भाई पंजाब का, ठीक है, जिन्होंने हमारी इतनी मदद शायद नहीं कोई कर सकता है जितनी इन्होंने करी है। हमने जब भी कोई हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म ढाया, इन्होंने मैनू मोढे गल मोढा लेकर हमारी गैल खड़े हैं। और आज हरियाणा का भी फर्ज बनाया कि अगर नहीं इतना मान ले मैनू साथ दे सका, हमारा हरियाणा वाला का भी फर्ज बना भी हम बड़े भाई की मदद करा और आप इन्हों यहाँ से लेन वास्ता हैगी। पर संगत कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी है। आप थोड़ी देर बाद अगर पर टप सका तो देख लियो, मैं आपको बता देंगे। पर भी इसी तरह हजूम इकट्ठा होगा और आप लड़ाई ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ मेरा कोई बड़ा किसान, सारी संगत कोई आगू नहीं है, कोई हम सिर्फ एक सेवादार हाँ। आगू तो 1-2 ही होए करा, क्योंकि अगर सारे आगू बन जाना फिर वो जथेबंदियाँ नहीं चलती हैं। तो हमारे आगू जो हैं यहाँ उनका अपना कहना मनना है। मैं अगर सारी इस वीडियो ਨੂੰ वाईफाई गल देखियो हरियाणे वाले भी, तो उन्होंने भी हरियाणे वालों भी अपील करूँगा, इतना तक जथेबंदी का कोई आदेश नहीं आंदा, मनमानी नहीं करनी है। कई बार बंदे मन की कर जाए, इस मन नू अपने नू इतना समझाना आ भी जब जथेबंदी का आदेश आवा फिर रुकना भी नहीं है। चाहे इनके जो ने बैरिकेड लाए हुए हैं, एक एक रोड़ा करके अपन फेंकना पड़ा, फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ उस तो ज्यादा पहला तो ज्यादा माहौल बनूंगा। इतना तक पहला तो चलो इलेक्शन तो भी है या, पर इब जो इलेक्शन आ उसके अंदर हमारी जथेबंदियां का कोई भी, चाहे तो हरियाणा की चाहे पंजाब की, कोई किसी की सहूलत नहीं। पहला कहा हुआ अगर इलेक्शन लड़ना है अपने घर रहो, अगर आंदोलन लड़ना है या आंदोलन सेवा या तो राजनीति कर लो या सेवा कर लो। अगर कोई 2 नावां में सवार होगा तो फिर उसनू एक नाव इधर चलेगी एक इधर चलेगी, गब्बे दे 2 फाड़ हो जाने हैं, तो उसका बटना कुछ नहीं है। इसी करके हम सब नू और करा भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो करांगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा बरकरार है, पहला उसी तरह जिस तरह पहला था इसी तरह बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧੂਏ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੀਰਾ ਸਿਰੂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਰਾ ਸਿਰੂਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਧੰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ 2 ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਆ ਡਾਲਾਂਗੇ ਮੰਜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ। ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂਧਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੇ ਜਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣ,
ਜਨੇਊ ਤਾਰ ਦੇ ਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲੈਣ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਟੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟੀਬੇ ਢਾਲ ਕੇ, ਕਲਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਲਫਾਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਫਰਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਰੀ ਪੰਜੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ
ਵਡੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਹਿਲ ਪੱਟੀ ਬਲਾਣਾ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਕੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੱਲ 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 ਇੰਨੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ 4 ਤੋਂ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਬਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਪੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਰਲੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੱਟ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਜਾਰੇ ਬਾਰੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपके माध्यम से कहना चाहता ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਾਂਗੇ। बचेगा देश की, किसान की आमदन बढ़ेगी, मजदूर की आमदन बढ़ेगी, देश को तरक्की होगी, क्योंकि देश ये राजनेताओं की वजह से नहीं चलता। ठीक है, ये देश चलता है किसानों की वजह से, रोटी की वजह से चलता है। तो बस यही है, भी ये तो हमारी ये प्रैक्टिस हम 5 साल तक करते हुए आ रहे हैं, हमें परवाह नहीं है, गोली भी चला देंगे तो तब नहीं डरते। ठीक है ना, मरते चले जाएंगे। ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਲਦ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ। ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਗੋਲੇ। ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੂੰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ
ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਟੱਕ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਰੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਲੱਤ ਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਆ ਉਰੇ ਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ? ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆ ਬਾਂਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਖਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਆ ਜੀ, ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ, ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਆਕਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਣਗ ਉੱਠੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਿਣਗ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਰ। ਸਾਨੂੰ CID, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ CID ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਐ ਫੇਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਗਿਰ ਜਵੇ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, 5000 ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਜੂਗਾ, 10000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਐ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੌਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੂਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। देखो असली गोली बंदे मारने वास्ते जी जल्दी बॉर्डर के ऊपर ऐसे कहना उग्रवादी आए हुए हैं पंजाबी हैं 315 ਗੋਲੀਆਂ 315 गोली बंदे मारने वास्ते होंगी कि डराने वास्ते ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? फायरिंग हुई जी हरियाणा पुलिस फायरिंग कर रही है ਬਚਾਇਆ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ बचा एक बंदा जख्मी हो अस्पताल पे जाए। हाँ जी हाँ जी TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ। ABP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ। ਇੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪੁੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। MSP ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, 80% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਠਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ
ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਏ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਨੋੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਆ। ਪੂਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? देखो तैयारियां था ने मैं देख ली फिरका सारी, ठीक है नहीं, सारे में जज्बा आ। मंग जो है सारे की एक आ। ये ना सोचो कि किसान कला एक किसान भी किसी बड़ी कौम के अंदर है ना, 36 बरादरी के अंदर किसान आ। चाहे वो मेरा कोई भी भाईचारा या किसी भी जाति दे या, हम सारे जने आज यहाँ देख लो मतलब हर किसान इकट्ठा आ। चाहे कोई 1 किले वाला या चाहे कोई 100 किले वाला या, हर किसान ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है और कहना मनना है जथेबंदियां का भी भाई जिस तरह भी हम कहांगे। अगर बैठने नु कह दिया बैठना आ, अगर लेटने नु कह दिया फिर लेटना भी आ, अगर जे कह दिया गोली के अग्गा आ जाओ गोली के अग्गा भी अपन सीना तान का खड़े होना है। और जिस तरह भी जथेबंदी कहेगी उसी तरह आप तैयार हाँ। अपन जथेबंदी के कहने में चलना है क्योंकि हर मुकाम की एक मंजिल हो आया। अगर आप कहना नहीं मनांगे तो आप फिर फौजा बागी कही, जहाँ जो कहना नहीं मनता ना फौजा बागी फौजा कहा जाए। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? मैं धन्यवाद करूँ अपने बड़े भाई पंजाब का, ठीक है, जिन्होंने हमारी इतनी मदद
शायद नहीं कोई कर सकता है जितनी इन्होंने करी आ। हमने जब भी कोई हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म ढाया आ, इन्होंने मैनू मोढे गल मोढा लेकर हमारी गैल खड़े आ। और अज हरियाणे का भी फर्ज बनाया कि अगर नहीं इतना मान ले मैनू साथ दे सका, हमारा हरियाणे वाला का भी फर्ज बना भी हम बड़े भाई की मदद करा और आप इन्हों यहाँ से लेन वास्ता हैगी। पर संगत कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी है। आप थोड़ी देर बाद अगर पर टप सका तो देख लियो, मैं आपको बता देंगे। पर भी इसी तरह हजूम इकट्ठा होगा और आप लड़ाई इकट्ठे लड़ांगे। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? साडा कोई भी साथी नजरबंद नहीं, ना मेरा छोटा किसान ना मेरा कोई बड़ा किसान, सारी संगत कोई आगू नहीं है, कोई हम सिर्फ एक सेवादार हाँ। आगू तो एक दो ही होए करा, क्योंकि अगर सारे आगू बन जाना फिर वो जथेबंदियां नहीं चलती हैं। तो हमारे आगू जो हैं यहाँ उनका अपना कहना मनना है। मैं अगर थारी वीडियो इस वीडियो ਨੂੰ वाईफाई गल देखियो हरियाणे वाले भी, तो उन्होंने भी हरियाणे वाले भी अपील करूँगा, इतना तक जथेबंदी का कोई आदेश नहीं आंदा, मनमानी नहीं करनी है। कई बार बंदे मन की कर जाए, जिस मन नू अपने नू इतना समझाना आ भी जज जथेबंदी का आदेश आवा फिर रुकना भी नहीं है। चाहे इनके जो ने बैरिकेड लाए हुए हैं एक एक रोड़ा करके अपन फेंकना पड़ा, फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ? ਫਿਰ उस तो ज्यादा पहला तो ज्यादा माहौल बनूंगा। इतना तक पहला तो चलो इलेक्शन तो भी है या, पर इव जो इलेक्शन आ उसके अंदर हमारी जथेबंदियां का कोई भी, चाहे वो हरियाणा की चाहे पंजाब की, कोई किसी की सहूलत नहीं पहला कहे हुआ। अगर इलेक्शन लड़ना है अपने घर रहो, अगर आंदोलन लड़ना है या आंदोलन सेवा या तो राजनीति कर लो या सेवा कर लो। अगर कोई दो नावां में सवार होगा तो फिर उसनू एक नाव इधर चली गई एक इधर चली गई, गब्बे दे दो फाड़ हो जाने हैं, तो उसका बटना कुछ नहीं है। इसी करके हम सबनू और करा भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो करांगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारा बरकरार है, पहला उसी तरह जिस तरह पहला था इसी तरह बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧੂਏ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਏ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਜੀਬੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੀਰਜ ਸਿਰੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਰਜ ਸਿਰੂਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਧੰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ 2 ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਆ ਡਾਲਾਂਗੇ ਮੰਜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੇ ਜਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਟੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟੀਬੇ ਢਾਲ ਕੇ, ਕਲਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ
ਸਲਫਾਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਫਰਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਰੀ ਪੰਜੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ JCB ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, JCB ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਦ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂਆਂਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਹਿਲ ਪੱਟੀ ਬਲਾਣਾ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਕੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਇੰਨੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ
ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ 4 ਤੋਂ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਪੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਰਲੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੱਟ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪੱਟ ਤੇ? ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਜਾਰੇ ਬਾਰੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ?
ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ आपके माध्यम से कहना चाहता ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ बचेगा देश की किसान की आमदन बढ़ेगी मजदूर की आमदन बढ़ेगी देश को तरक्की होगी क्योंकि देश ये राजनेताओं की वजह से नहीं चलता ठीक है ये देश चलता है किसानों की वजह से रोटी की वजह से चलता है तो बस यही है भी ये तो हमारी ये प्रैक्टिस हम 5 साल तक करते हुए आ रहे हैं हमें परवाह नहीं है गोली भी चला देंगे तो तब नहीं डरते ठीक है ना मरते चले जाएंगे ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਲਦ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਗੋਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਟੱਕ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਏਰੇ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਆ ਉਰੇ ਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਗੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆ ਬਾਂਹ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਖਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਆ ਜੀ, ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ, ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਆ ਰਹੇ ਆ? ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਆਕਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਣਗ ਉੱਠੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਿਣਗ
ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਰ। ਸਾਨੂੰ CID ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ CID ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ। ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਐ ਫੇਰ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਗਿਰ ਜਵੇ, ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, 5000 ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ। 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਜੂਗਾ, 10000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਐ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਠਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੌਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੂਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ।
ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ 315 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ 315 ਗੋਲੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਭੇਜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ। ABP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ, ਇੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪੁੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ तमाम ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਡੀਕਾਂਗੇ,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। MSP ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸੰਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 80% ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੱਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਟੀਹਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਿਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਹ ਮਾਘ ਠਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਤਪਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਵੀ ਵਰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ ਕੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜਦ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਰੋਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਾਰ ਖੱਟਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਬਨੋੜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਮੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਆ, ਪੂਰੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? देखो तैयारियां था ने मैं देख ली फिरका सारी, ठीक है नहीं, सारे में जज्बा या मांग जो है सारे की एक आ। ये ना सोचो कि किसान कला एक किसान भी किसी बड़ी कौम के अंदर है ना, 36 बरादरी के अंदर किसान आ, चाहे वो मेरा कोई भी भाईचारा या किसी भी वो जाति दे या, हम सारे जने आज यहाँ देख लो मतलब हर किसान इकट्ठा या, चाहे कोई 1 किले वाला या चाहे कोई 100 किले वाला या, हर किसान ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है और कहना मनना है जथेबंदियां का भी भाई जिस तरह भी हम कहांगे, अगर बैठने नु कह दिया बैठना आ, अगर लेटने नु कह दिया फिर लेटना भी आ, अगर जे कह दिया गोली के अग्गा आ जाओ, गोली के अग्गा भी अपन सीना तान का खड़े होना है। और जिस तरह भी जथेबंदी कहेगी उसी तरह आप तैयार हाँ, अपन जथेबंदी के कहने में चलना है, क्योंकि हर मुकाम की एक मंजिल हो आया। अगर आप कहना नहीं मनांगे तो आप फिर फौजा बागी कहे, जहां जो कहना नहीं मनदा ना फौजा नू बागी फौजा कहे जाए। ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? मैं धन्यवाद करूँ अपने बड़े भाई पंजाब का, ठीक है, जिन्होंने हमारी इतनी मदद शायद नहीं कोई कर सकता है जितनी इन्होंने करी है। हमने जब भी कोई हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म ढाया या, इन्होंने मानू मोढे गल मोढा लेकर हमारी गैल खड़े हैं। और अज हरियाणे का भी फर्ज बनाया कि अगर न इतना मान ले मानू साथ दे सका, हमारा हरियाणा वाला का भी फर्ज बना भी हम बड़े भाई की मदद करा और आप इन्हों यहाँ से लेन वास्ता हैगी। पर संगत कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी है। आप थोड़ी देर बाद अगर पर टप सका तो देख लियो, मैं आपको बता देंगे। पर भी इसी तरह हजूम इकट्ठा होगा और आप लड़ाई ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਥੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੇਰਾ कोई बड़ा किसान, सारी संगत कोई आगू नहीं है, कोई हम सिर्फ एक सेवादार हाँ। आगू तो 1-2 ही होए करा, क्योंकि अगर सारे आगू बन जाना फिर वो जथेबंदियाँ नहीं चलती हैं। तो हमारे आगू जो हैं यहाँ उनका अपना कहना मनना या। मैं अगर थारी वीडियो
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, तो उन्होंने भी हरियाणा वालों भी अपील करूँगा, इतना तक जथेबंदी का कोई आदेश नहीं आंदा, मनमानी नहीं करनी है। कई बार बंदे मन की कर जाया, जिस मन नू अपने नू इतना समझाना आ भी जज जथेबंदी का आदेश आवा फिर रुकना भी नहीं है। चाहे इनके जो ने बैरिकेड लाए हुए हैं, एक एक रोड़ा करका अपन फेंकना पड़ा, फेंक देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ उस तो ज्यादा पहला तो ज्यादा माहौल बनूंगा। इतना तक पहला तो चलो इलेक्शन तो भी है या, पर इब जो इलेक्शन आ उसके अंदर हमारी जथेबंदियां का कोई भी, चाहे वो हरियाणा की चाहे पंजाब की, कोई किसी की सहूलत नहीं। पहला कहे हुआ अगर इलेक्शन लड़ना है अपने घर रहो, अगर आंदोलन लड़ना है आंदोलन सेवा या तो राजनीति कर लो या सेवा कर लो। अगर कोई दो नावां में सवार होगा तो फिर उसनू एक नाव इधर चलेगी एक इधर चलेगी, गब्बे दे दो फाड़ हो जाने हैं, तो उसका बटना कुछ नहीं है। इसी करका हम सब नू और करा भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो करांगे, कोई दिक्कत नहीं। सारा ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारा बरकरार है, पहला उसी तरह जिस तरह पहला था इसी तरह बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ फायरिंग शुरू कर दी गई है और भाई जी ठीक हो तुसी बचाव होया तुहाडा ये नौजवान ने उस जगह के उपर मौजूद सन तां नौजवानों के अखां दे विच भी वो धुएं का इफैक्ट हुंदा नज़र आउंदा। बिल्कुल ये तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि जिहड़े नौजवान बैरीकेडिंग के बिल्कुल नज़दीक सी तां उन्हां दीयां अखां दे विच उन्हां दे जिहड़ा धुआं पिया है ते नौजवान ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਨੀਰੋ ਸਿਰੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਰ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਰੋ ਸਿਰੂਗਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਪਿਆ ਧੂਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਰਚਾ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੋਰਚਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ। ਮਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ 2 ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਆ ਡਾਲਾਂਗੇ ਮੰਜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਦਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੀ, ਕੈਮੀਕਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਤੇ ਜਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤਗੜਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਟੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਜ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਟੀਬੇ ਢਾਲ ਕੇ, ਕਲਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 200-300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚੂਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਨਾਜ ਇੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਲਫਾਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲ ਫਰਾਹੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਰੀ ਪੰਜੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਸੀਬੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਰੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਗਿੱਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਜੂਝਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਦ ਨੇ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਹਿਲ ਪੱਟੀ ਬਲਾਣਾ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੰਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ
ਵਾਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਾਰਾਂ ਹੀ ਕਤਾਰਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਹੀਲ ਕੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ 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 ਇੰਨੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ 4 ਤੋਂ 5 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲਾ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲੇ ਵੱਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਔਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਧੂਆਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ। ਪੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਰਲੇ ਸਾਡੇ 4 ਪੱਟ ਦੇ, ਚਾਰੇ ਪੱਟ ਤੇ? ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਸ ਜਾਰੇ ਬਾਰੀ। ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ? ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आपके माध्यम से कहना चाहता ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। देश की
किसान की आमदन बढ़ेगी, मजदूर की आमदन बढ़ेगी, देश को तरक्की होगी, क्योंकि देश ये राजनेताओं की वजह से नहीं चलता। ठीक है, ये देश चलता है किसानों की वजह से, रोटी की वजह से चलता है। तो बस यही है भी, ये तो हमारी ये प्रैक्टिस हम 5 साल तक करते हुए आ रहे हैं, हमें परवाह नहीं है, गोली भी चला देंगे हम तो तब नहीं डरते। ठीक है ना, मरते चले जाएंगे। ਨਵਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਲਦ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਪੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ। ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ तमाम ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਗੜਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਤੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿੱਧੀ। ਉਹ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਗੋਲੇ। ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਗੁੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਡਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਰੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਟੱਕ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਏਰੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਲੱਤ ਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ? ਆਓ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਆ ਉਰੇ ਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ? ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਗੋਲੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਆ ਬਾਂਹ ਦਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਹੜਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਗਾਜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਆ ਜੀ ਆਹੀ ਗੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰੋਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਖੜਾ ਏ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਤਲਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿਆ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਆਕਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚਿਣਗ ਉੱਠੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਚਿਣਗ ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਖੜੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ CID ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CID ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ CID ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਐ ਫੇਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਗਿਰ ਜਵੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ 5000 ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ।
5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਜੂਗਾ, 10000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਭਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟੈਗ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਜੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਐ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਣੇ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰਾਸ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਹਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉੱਠਣ ਲਈ, ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ MSP ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕੌਲਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਖਿੱਧ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਬਰਸਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਧੂਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। असली गोली बंदे मारने वास्ते जी जल्दी बॉर्डर के ऊपर ऐसे कहना उग्रवादी आए हुए हैं, पंजाबी हैं। 315 गोलियां 315 गोली बंदे मारने वास्ते होंदी है कि डराने वास्ते। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? फायरिंग हुई जी, हरियाणा पुलिस फायरिंग कर रही है। ਬਚਾਇਆ ਵੈਸੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ बचा एक बंदा जख्मी हो हस्पताल पे जाओ। हाँ जी, हाँ जी।
ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਦਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ। ABP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੋ, ਇੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਪੁੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ
ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ